ॐ मनाबुद्धियहङ्कार चित्यानि नाहं न च श्रोत्रुर्युवे न च ज्ञाननेत्रे न च भूमि भौमो न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसङ्गो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैव मत्सर्यभावो न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो
निराकार रूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणाम् न च संपदं नैव मुक्तिनमेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, বেদিক চ্যান্টিং, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता ॐ वाक्मे मनोसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आभिः मेद्धि वेदस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहसिः वेदस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहसिः अनेन अहोरात्रां संददामि अनेनोदितेन अहोरात्रं संदधामि रीतं वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अवतु तद्वक्तारमवतु तत्मावतु तत्ताडमवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् अवतु मामवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् शांति 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 ओम शांति 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 ओम अभयन्तु मम अङ्गानि वाराणचक्षुः श्रोत्रमातः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमातः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मामा ब्रह्म निराकरोत्
মাহং ব্রহ্ম নিরকুর্যাৎ মাম ব্রহ্ম নিরকরোৎ Karnamastu Nirakarnam Meastu অনিরাকর্ণমস্তু অনিরাকর্ণমেস্তু Moi Santo Te Moi Santo ধর্মস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু Shanti 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 ওম শান্তি শান্তি শান্তিঃ Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate ওম পূর্ণমাদাঃ পূর্ণমিদ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে Purnasya Purnamadaya Purnameva Avasishvate পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব অবশিষ্যতে Shanti Shanti ওম শান্তি শান্তি শান্তিঃ Sahano Bhatu Sahano Bhunatu ওম সহনাবতু সহনৌ ভুনক্তু Iryam Karvavahoi সহ বীর্যং করবাবহৈ Tejosi Adhitamastu Ma Vidveshavahoi তেজস্বিনো অধিতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ Om Shanti 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 ওম শান্তি শান্তি শান্তিঃ Sangno Mitraha Sangvaruna Sangno Bhavati Haryoma ওম শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং ন ভবতি অর্য়মা Brihaspati Sangno Vishnu Urukramaha শং নো ইন্দ্রঃ বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণু উরুক্রমঃ Brahmane Namah Devayu নমো ব্রহ্মণে মহাদেবায় Amiva Pratyaksham Brahmasi त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि Swami Bhavatyaksam Brahma Bodhiswami त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि Bodhiswami Satyam Bodhiswami Ritam वदिष्यामि सत्यं स्वामि Amavatu Tadvagaramavatu तत्मां भवतु तद्वकारमवतु भवतु मां
শান্তি শান্তি শান্তি। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णे भीषणां देवा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा। भद्रं दुषेमाक्षवीययोत्राः। भद्रं पश्येमो अक्षवीययुक्तः। सीरयङ्गैः पुष्पवांस्तनूभिः यदायु वशेमुद्बोहितं यदायुः। शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 938তম পর্ব। আজ 2024 সালের অগস্ট মাসের 4 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 228তম ডিজিটাল সানডে টক, 228 ডিজিটাল সানডে টক। আজ আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গটি একটি সুন্দর প্রসঙ্গ। সাধন পথে যারা এগিয়ে যাবেন তাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যিক। আনন্দ ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ দি ব্লিসফুল। ভগবান আনন্দময় সতই। ভগবানের যে অবতার রূপগুলি আছে, বিশেষ করে রাম রূপ, কৃষ্ণ রূপ, এই রূপে প্রবল নানা রকম উত্থান পতন, নানা রকম ঘটনাবলী আছে। যুদ্ধ দুটো রূপেই আছে। রাম রূপে বিরাট যুদ্ধ আছে, রামায়ণের যুদ্ধ, রাম রাবণের যুদ্ধ বলে বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ রূপেও যুদ্ধ আছে, মহাভারতের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। দুটি রূপের মধ্যেই, দুটি প্রধান অবতার রূপের মধ্যেই যুদ্ধ একটা প্রধান অংশ হয়ে আছে। রামায়ণে যেমন শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি, এটিতেই রামায়ণের একটা বিরাট অংশ অতিবাহিত হয়েছে। তার বেড়ে ওঠা, তার প্রস্তুত হওয়া, এরপর থেকে পটভূমি প্রস্তুত হয়ে গেল। যে পটভূমি থেকে তাকে একটা অন্বেষণে বেরোতে হলো, অন্বেষণে বেরিয়ে তারপর তাকে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলো। সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তিনি রাজা, তিনি ক্ষত্রিয় এই রূপে এসেছেন। তাই তাকে যুদ্ধ করতে হবে, যুদ্ধে জয় হতে হবে, জয় লাভ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হলেন। নিজে নানা রকম ভাবে যখন উনি বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসলেন রাজবৃত্তে ফিরে এসেই দুই ভাই কৃষ্ণ বলরাম তাদের নানা ভাবে নানা যুদ্ধের মধ্যে যেতে হয়েছিল। মহাভারতের যে মূল যুদ্ধ সেই শুরুর অনেক আগে। তারপর আসলো মূল মহাভারতের যুদ্ধের ক্ষণ। অর্জুন সখারূপে আবির্ভূত হলেন, অর্জুনকে গড়ে তোলা হলো, যুদ্ধের পটভূমি তৈরি হলো। আর এই যুদ্ধের পটভূমিতে আসলো অসাধারণ একটি উপহার মানবের জন্য, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা। ভগবান শ্রীমুখে শ্রীমদ্ গীতা বললেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন অন্বেষণে বেরিয়েছেন, সীতার অন্বেষণে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তখন তার সঙ্গে যার দেখা হলো তিনি ভক্তিশাস্ত্রের একজন প্রধান ভক্ত। সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের যদি তাকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলা হয় তাহলে অন্যায় হবে না, কিন্তু বলা হয় যে দুজন ভক্তিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, এক হনুমানজি শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে আর এক অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। এই দুই হলো ভক্ত শ্রেষ্ঠ, এক অর্জুন।
নানা লোকে নানাভাবে নানা কথা বলেছেন, নানা সাধকগণ, নানা যারা বই টই লিখেছেন, বক্তৃতা করেছেন, সংঘের প্রধান সাধু মহারাজ ইত্যাদি অনেকে অনেক কিছু বলেছেন। তো ভগবানের দুই ক্ষেত্রেই তার নিজের মুখে যেটা বক্তব্য, সেই বক্তব্য অনুসারে শ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন হনুমানজি, আর শ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন অর্জুন। অর্জুনকে তিনি বিশ্বরূপের উপহার দিয়েছিলেন, হনুমানজিকে শ্রীরামচন্দ্র দিয়েছিলেন একাত্মতার উপহার। তাই শ্রীরামচন্দ্রের পূজার পূর্বে হনুমানজির পূজা আবশ্যিক, শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণের পূর্বে হনুমানজিকে স্মরণ করা আবশ্যক। এটি ভক্তিশাস্ত্রে, শ্রীরামচরিতে, ভক্তিশাস্ত্রে সর্বত্রই সেটি গৃহীত হয়ে আছে। হনুমানজি শুধু সংকট মোচন করেন তাই নয়, সংকট মোচন তার একটি সাধারণ অল্প দিক মাত্র। জীবন উদ্ধার করলেন, লক্ষণের জীবন উদ্ধার করলেন, শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় সেখানে গেলেন, তার অনুরোধে গেলেন তিনি। তখন ওই সময় তিনটি বক্তব্য রেখেছিলেন, একটি ছিল প্রস্তাব, একটি ছিল অনুরোধ। হনুমানজি অপেক্ষা করছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পর্যন্ত। আরেকটি হলো আদেশ। আদেশ মাত্রই তিনি চলে গেলেন, যেখান থেকে খুঁজে আনতে হবে চলে গেলেন। আদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাই খুঁজে না পেলেও তাকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তাই সমগ্র পর্বত তাকে নিয়ে আসতে হবে ওই বিশল্যকরণীকে খুঁজে নেওয়ার জন্য, কারণ তিনি ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে। হনুমানজি যখন লঙ্কায় আসছেন, সাগর অতিক্রম করে যখন আসছেন, তাকে মোট 7 বার তাকে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়েছিল। বাল্মীকি মহারাজ একটি স্থানে লিখেছেন, মূল রামায়ণের একটি স্থানে তিনি লিখেছেন, এই 7টি হলো চক্রভেদ। হনুমানজিকে 7টি চক্রভেদ করে তবে লঙ্কায় পৌঁছতে হয়েছিল। যখন তিনি লঙ্কায় পৌঁছলেন, তখন হনুমানজি সমাহিত একজন, তিনি একজন সমাহিত, ভগবানের সমাহিত ব্যক্তিত্ব, তার মধ্যে তখন সমাধি বিরাজ করছে। তিনি যখন প্রথম বাধা প্রাপ্ত হলেন মূলাধার, দ্বিতীয় বাধা স্বাধিষ্ঠানের বাধা, তৃতীয় বাধা মণিপুরের বাধা। যখন পাতাল লোকে তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলে গেল, পাতাল লোকের বলি মহাবলী যখন তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে গেল, পাতাল লোকে তাকে আবদ্ধ করবার জন্য প্রয়াস হলো, সেখানে একটি উল্লেখ আছে, এটি বাল্মীকি মহারাজ শুধুমাত্র ইঙ্গিত দিয়েছেন, এটি উল্লেখ আছে রামচরিত মানুষের ব্যাখ্যাতেই উল্লেখ আছে। সেখানে বলছেন তাকে যে এই আবদ্ধ করা হলো, সেই আবদ্ধের যে মনোভাবগুলি ছিল সেটি একটি একে তার যে স্পিরিচুয়াল জার্নি, তিনি রামচন্দ্রের যে সেবার জন্য উড়ে যাচ্ছেন, এটি তার স্পিরিচুয়াল জার্নি। তিনি ভগবানের জন্য সেবায় এখন আকাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন সমুদ্র অতিক্রম করে। তাই তাকে ধরে আনা হলো তাকে আবার জগতের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য। তাকে প্রস্তাব দেওয়া হলো, তোমাকে নিধন করা হবে অথবা তোমাকে ফেরত পাঠানো হবে, তুমি কোনটা পেতে চাও? তুমি যদি আবার ফিরে যেতে চাও তাহলে তোমাকে কিছু বলা হবে না, আর যদি তুমি ওদিকে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও তাহলে তোমার নিধন অনিবার্য। হনুমানজি বললেন, আমি ভগবানের আজ্ঞা প্রাপ্ত, আমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ প্রাপ্ত। যখন কোনো জাগতিক শক্তি এই আশীর্বাদকে খণ্ডন করার অধিকারী নেই, কেউ পারবে না। তাই আমি এবার চললাম তোমাদের বন্ধনই ছেদ করে। তিনি মণিপুরের বন্ধন ছেদ করে তিনি এগিয়ে চললেন সাধন রাজ্যে আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর থেকে যা যা তার কাছে বন্ধন এসছে, বাধা এসছে, সবটাই আকাশে যে বাধাগুলি এসছে সেগুলো কোনোটি তার পক্ষে আর বাধা নয়।
প্রত্যেকটি ছিল তার হেল্পিং, উপকারী। তাকে যখন একটা তিনি সুমধুর বার্তা পেলেন, সেটি তখন তার মণিপুরের পর যে ক্রমে ক্রমে যে উত্থান হচ্ছে চেতনার, হনুমানজির তখন হৃদয় রাজ্য প্রস্ফুটিত হচ্ছে। বলছেন হনুমানজি যখন ওখানে এবার মধ্যসাগর অতিক্রম করে যখন এগিয়ে যাচ্ছেন, মধ্যসাগর অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আকাশের প্রাণী তাকে এসে মধুর সঙ্গীত শুনিয়ে তাকে এগিয়ে দিল। তার হৃদয় তখন প্রস্ফুটিত হয়ে গেল, প্রফুল্ল হয়ে গেল। হৃদয়ের মধ্যে তার তখন ভক্তি ফুটে উঠল। হনুমানজি এগিয়ে চলেছেন, আবার সেই আকাশের প্রাণীরা তাকে এসে আবার তাকে আহ্বান করলো। তখন তার কণ্ঠে তার চেতনা, কণ্ঠে চেতনায় তখন ভগবানের নামগুণ কীর্তন হচ্ছে। হনুমানজি শ্রবণ করলেন, আকাশের প্রাণীরা জয় 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 রাম, জয় শ্রীরাম, জয় রাম সীতা, জয় রাম সীতা, জয় রাম সীতা। সীতা এবং রামকে উদ্দেশ্য করে একত্রিত নামে তারা জয়ধ্বনি দিলেন। তিনি এগিয়ে চলেছেন। হনুমানজি যখন আরো এগিয়ে যাচ্ছেন, প্রায় উপকূলে এসে গিয়েছেন, তখন তার দর্শন হলো। তিনি তখন দেখছেন এরা দুজনেই একই সঙ্গে একাত্ম হয়ে বসে আছেন, শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতা দেবী। তার দর্শন হয়ে গেল, আজ্ঞাচক্র উন্মুক্ত হয়ে গেল। এবার হনুমানজি ওদিকে নেমে পড়লেন। তখন তিনি সমাধিস্থ, তখন তিনি রামময় হয়ে গিয়েছেন, সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছেন। তার আর সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অতীত, সমস্ত তার প্রয়োজন অপ্রয়োজন সব তিনি বিস্তৃত হয়ে গিয়েছেন। বাল্মীকি মহারাজ শুধু একটি কথায় সেটি বুঝিয়ে দিলেন। হনুমানজি এখন শুধুমাত্র একটি চিন্তা প্রাপ্ত হলেন, সেটি হলেন প্রভু রামের সেবা এবার সম্পূর্ণ করতে হবে। এবার তার মধ্যে স্মৃতি উদয় হলো, তিনি সীতা দেবীর সন্ধানে এসেছেন, তাই তাকে এখন খুঁজতে হবে সীতা দেবী কোথায় আছেন। তিনি এই প্রাকৃতিক শরীরে যদি খুঁজতে যান, he will be caught, তাকে ধরা হবে। তাই হনুমানজি তখন সূক্ষ্ম শরীরে চলে গেলেন। সূক্ষ্ম শরীরে তিনি চারদিকে খুঁজতে থাকলেন। অবশেষে তিনি প্রাপ্ত হলেন সীতা দেবীকে অশোক কাননে নিয়েছে। ভক্তের এটি মহাযাত্রা ভগবান সেবার। ভক্তের এই মহাযাত্রায় ভক্ত সেখানে উন্মুক্ত, উন্মোচিত, সিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন, সমাধি প্রাপ্ত হলেন, ভগবানের পূর্ণ উপলব্ধি প্রাপ্ত হলেন। তিনি ভগবতময় হয়ে গেলেন। তিনি ভগবানকে যে রূপে বর্ণন করেছেন, যে রূপে গ্রহণ করেছেন, যে রূপে ভগবানকে তিনি তার জীবনে জীবনে চেয়েছেন, প্রথম থেকে যে রূপে তিনি পেয়েছেন ভগবানকে, ভগবানের সেই রূপে তিনি সেবায় এখন সম্পূর্ণভাবে ব্যাপৃত। তাই ভগবানের সেবায় ব্যাপৃত এই ভক্তকে শ্রীরামচন্দ্র বললেন হনুমান সে ভক্ত শ্রেষ্ঠ। হনুমান সেই ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমান। অর্জুন যখন বালক বয়সে যখন দ্রোণাচার্য গুরু দ্রোণের কাছে যখন শিক্ষা গ্রহণ করছেন, অস্ত্র শিক্ষা, এমন ক্ষণে অস্ত্র শিক্ষায় এমন ক্ষণে হয়েছিল, দ্রোণাচার্য ফাইনাল পরীক্ষা যেদিন নিলেন, সেদিন তিনি ফাইনাল পরীক্ষা সব শিষ্যদেরকে সেই জলাশয়ের কাছে নিয়ে এসে নিজে আক্রান্ত হয়েছেন এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিলেন যে তাকে উদ্ধার করতে কে পারবে, তার ক্ষতি না করে। কুমিরের মধ্যে কুমির তাকে গ্রাস করছে, এখন যদি এমন ভাবে বাণ নিক্ষেপ না হয় যে ওনার কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু যে ওনার ক্ষতি করছে তাকে সে পর্যুদস্ত করবে, এই পরীক্ষা নিলেন। তখন বলছেন হনুমানজি যেমন সেই সমাধি প্রাপ্ত হলেন, অর্জুন যখন বাণ নিক্ষেপ করলেন, অন্যরা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, অর্জুন অপেক্ষা না করে মুহূর্ত মাত্রেই তিনি বাণ নিক্ষেপ করলেন। শুধুমাত্র তিনি প্রাণরক্ষার বাণ দিলেন। প্রাণরক্ষার বাণ, সেই প্রাণরক্ষার বাণ কি করে না, যে প্রাণ আক্রান্ত হয়েছে সেই প্রাণকেই উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তাই অর্জুনের প্রাণরক্ষার বাণে অর্জুন আজ তার গুরুদেব দ্রোণাচার্যকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে আসলেন।
প্রাণরক্ষার বাণী অক্ষত অবস্থায়, তার কোনো রকম ক্ষতি কোনোভাবে সেখানে ঘটে যায়নি, যদিও তিনি সেই কুমিরের আগ্রাসনের মধ্যে ছিলেন। দ্রোণাচার্য ভাবলেন যে হাউ ইজ ইট পসিবল, এটি কেমন করে সম্ভব? এই সম্ভব তখন যখন বুঝতে হবে তার তার অস্তিত্বের প্রতিটি অণুতে পরমাণুতে তার এই গুরুর প্রতি সম্পূর্ণ নিষ্ঠা প্রস্তুত হয়ে আছে। তাই দ্রোণাচার্য অবাক হয়ে বললেন, আমি তোমায় দেখছি অর্জুন, আমি তোমায় এখন অবলোকন করছি। তুমি এমন এমন একটি তনু, তুমি এমন একটি জীবন, তুমি এমন একটি প্রাণ প্রাপ্ত হয়েছ, যে প্রাণ একটা বিশিষ্ট প্রাণ, যে প্রাণ তুমি সাধারণ জন্যে তুমি হওনি, তুমি একটি বিশিষ্টতার জন্য এসেছো, তোমার একটি বিশেষ কার্য আছে। আমি এখন বুঝতে পারছি, আমি গর্বিত হচ্ছি, এমন একটি প্রাণকে আমি শিক্ষা দিতে পেরেছি, আমি গর্বিত হচ্ছি। একটি একটি স্থানে বলছেন দ্রোণাচার্য, যখন ওদের শিক্ষা পর্ব চলছে সেই সময় যখন ওদের ইন্টার্নশিপ ছিল, তখন আজকে আমরা ওয়ার্ল্ডের সমস্ত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে সব ইউনিভার্সিটি ইন্টার্নশিপের বড়াই করে। ইউনাইটেড নেশনস ইন্টার্নশিপ চালু করে আজ থেকে 40 বছর আগে। ওরা যখন ইউনেস্কোর আন্ডারে ইন্টার্নশিপ চালু করে, তখন ইন্টার্নশিপটা চালু করেছিল ফর দ্য ওয়ার্কিং এক্সিকিউটিভস, those who want to learn more, those who want to learn something from a cultural context. ওরা তাদের ভাবলেন তাদেরকে একটা গ্লোবাল কালচারে ইউনিভার্সালিটি তাদের শেখাবেন। দ্যাট ওয়াজ দ্য অবজেক্টিভ। তাদের অবজেক্টিভ ছিল তাই, যে ইউনিভার্সালিটি তাদের শেখাবেন। এই ইউনিভার্সালিটি কনসেপ্ট তারা প্লেটো থেকে নিয়েছিলেন, অ্যান্ড দ্যার ওয়াজ এ রেফারেন্স অফ প্লেটো। প্লেটোর একটি রেফারেন্স সেখানে তাদের ছিল। এই রেফারেন্সে স্টোইক ফিলসফির যে এক্সটেনশন অফ স্টোইক ফিলসফি ইন দ্য মডার্নিজম, এখানে বক্তৃতার মধ্যে বার্নার্ড রাসেল বলছেন, এই স্টোইক ফিলসফিকে যখন মডার্ন পিরিয়ডে আনা হলো, তখন স্পেসিফিক পারপাসফুল লার্নিংটা তো তখন হলো, স্পেসিফিক পারপাসফুল লার্নিং। এবং তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য হিউম্যান সোসাইটি এই স্পেসিফিক পারপাসফুল লার্নিং প্লেটো চালু করেছিলেন। এটি রাসেলের কথা ঠিকই আছে, ওয়েস্টার্ন কনটেক্সটের জন্য ইট ইজ ফাইন, 100% সঠিক, I support that, but it is only for the Western context, not for human society. মানুষের সভ্যতার জন্য তা নয়, কারণ মানুষের সভ্যতার জন্য প্রথম যে এই যে শিক্ষানুবর্তী, শিক্ষা গ্রহণ কর্মের দ্বারা, শিক্ষা গ্রহণ তার জীবনের কর্তব্য কর্ম এবং জীবনের আরব্ধ কর্ম, এই দু ধরনের কর্ম শপথ তখন ছিল। কর্তব্য কর্মের মধ্যে ছিল তার সবকিছু জাগতিক কর্ম, যেমন তার শিক্ষা, তার রুটি মিনিং, তার অর্থাদি উপার্জন জীবন ধারণের জন্য, তার যা কিছু কর্ম সমাজের জন্য, পরিবারের জন্য, নিজের জন্য, যা কিছু, এই সকল কর্ম তার মধ্যে আছে। আরব্ধ কর্মের মধ্যে ছিল ভগবানের পথে যদি সে যেতে চায়, তাকে ভগবানের জন্য কর্মের প্রযুক্ত হতে হবে, তার সাধন ভজন, তার চিন্তা ভগবানের চিন্তা, এটি ছিল তার আরব্ধ কর্ম। এই আরব্ধ কর্মের জন্য তাকে নিয়োজিত হতে হতো। যেটি কর্তব্য কর্ম, তার জন্য তার প্র্যাকটিস ছিল, কিন্তু আরো বেশি করে প্র্যাকটিস ছিল আরব্ধ কর্মের জন্য। ঋষিদের আশ্রমে যখন যে কর্মাদি বিভাগ ছিল, এই কর্মাদি বিভাগটি খুব ছোট ভাবে হলেও অত্রি ঋষির আশ্রমে সেটি খুব সুচিন্তিত ভাবে ছিল, ক্লাসিফাইড ছিল, যাকে এখন বলা হয় ক্লাসিফায়ার। সেই ক্লাসিফাইড ছিল। তিনি একেবারেই ভগবানের চিন্তায় মশগুল হয়ে একেবারে বুধ হয়ে থাকতে চান, পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দের যেটি অনন্ত রূপ, সেই অনন্ত রূপে সমাহিত হতে চান। তিনি তার সেই অব্যয় অব্যক্ত রূপের মধ্যে ডুবে থাকতে চান। তার জন্য আরব্ধ কর্মের ছিল একটি বিশেষ ধারা, সেই বিশেষ ধারা অনুসূয়া দেবী, সেই ধারার জন্য সেখানে একটি যজ্ঞ ক্ষেত্র ছিল। সেই যজ্ঞের অগ্নির সম্মুখে তিনি সদাই ধ্যান করতেন, তার জীবনের ওইটাই ছিল কাজ। And he was supported, he or she
সেখানে অনেক মেয়েরা সেখানে ধ্যানের মধ্যে ছিল, সেই সাধনের মধ্যে ছিল। তাই জন্য বললাম হি অর সি, তারা যখন সেখানে এই সাধনে ব্রতী হতেন তখন তাদের সেবা পরিচর্যার জন্য আবার অন্যরা তাদেরকে সেবা করত, তাদের সেবার জন্য সেই ব্যবস্থা ছিল। আরেকটি ধারা ছিল যারা ভগবানকে, সেই ভগবানের যে রূপমাত্রই ভগবানকে জানতে চাইতেন। তাই ঋষি সেখানে বলেছেন, বৈশম্পায়ন ঋষি এটিকে 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 মাথায় রেখে, এটিকে সামনে রেখে বর্ণনা করলেন। বললেন যখন তারা এই রূপের মধ্যে ডুবে যাবে, রূপের সাধনা করছে, রূপের সাধনায় তারা দেবরাজ ইন্দ্রের সাধনা করলো, তারা দেবতা বরুণ দেবতার সাধনা করলো, তারা আরো দেবতাদের সাধনা করলো, তারা এবার সূর্য দেবের সাধনা করলো, আর তারা দেবতার মাতৃরূপের সাধনায় এবার মশগুল হয়ে গেল। দেবতার মাতৃরূপের সাধনায় যখন মশগুল হয়ে গেল তখন তাদের সূচনায় সেই আদিদেব যিনি মহাকাল, তার সাধনা দিয়ে সেই মাতৃরূপের সাধনার সূচনা হলো। মহাকালের সাধনা সেখানে, মহাকালের সাধনার জন্যই সেখানে বশিষ্ঠদেব আর অন্যরা লিখলেন। বশিষ্ঠদেব সেটি তাদের সবাইকে গাইড করলেন, বললেন সেই মহাকাল দেবাদিদেব মহেশ্বর, তার যে কীর্তি, তার যে গুণপনা, সেই গুণপনা শেষ করা যায় না। যদিবা দেবী সরস্বতী তার কীর্তি উল্লেখ করতে চান, আর যদি মহাসাগর তার কলম কালী হয়, আর যদি তার কলম হয় হিমালয়, আর যদি বিশ্বে যত ক্ষেত্র আছে, যত পত্রাদি আছে, যত গাছপালা আছে, আর যত সাগর পৃষ্ঠ আছে, যত ভূপৃষ্ঠ আছে, সবই যদি তার লিখবার ক্ষেত্র হয়, অর্থাৎ আজকের দিনের কথায় খাতা হয়, কাগজ হয়, তাহলে এবং দেবী সরস্বতী যদি রাজি হন অনন্তকাল ধরে সেই মহাকালের গুণ বর্ণনা করবেন, তাহলেও দেবী সরস্বতী মহাকাল মহাশিব মহাদেবের সেই আদি দেবাদিদেবের সেই গুণ কখনো কীর্তন করে শেষ করতে পারবেন না। তাই বললেন এই অনন্ত অসীম প্রেমময় যিনি, যিনি এই ইনফাইনাইট, যিনি কালের মধ্যে থাকেন অথচ কালাতীত, যিনি সকল রূপের মধ্যে থাকেন অথচ রূপবিহীন, তিনি সর্ব অবস্থায় থাকেন অথচ তিনি কোনো অবস্থা দ্বারা চিহ্নিত নন, যিনি সকল সম্পদের অধিকারী, জগতের জগদীশ্বর, জগদীশ্বর যিনি আদি জগদীশ্বর, তিনি হলেন ভিখারি, যিনি সকল কিছু উপাদানের দাতা, তিনি হলেন সকল কিছু বর্জিত এক, শুধুমাত্র তিনি বসে আছেন মহাধ্যানে। কেন বসে আছেন? বৈষ্ণদেব প্রশ্ন করলেন, হে মহাকাল তুমি কেন বসে আছো? বললেন তিনি বসে আছেন, তিনি বার্তা পেলেন, বৈষ্ণদেব বার্তা পেলেন, বসে আছেন তিনি নিজ মহিমাকে তিনি উপলব্ধি করছেন। স্বে মহিম্নিহি সাহা চ নীরত সদা, তিনি নিজ মহিমার গুণ কীর্তন, গুণ আবিষ্কারের জন্য নিযুক্ত হয়ে আছেন। অর্জুন যখন এই ইন্টার্নশিপ তারকে যখন দ্রোণাচার্য পাঠিয়েছিলেন, ইন্টার্নশিপটি ছিল যাও দেখে এসো, সমাজ দেখে এসো, দেশ দেখে এসো, সমাজ দেখে এসো, মানুষের ঘর দেখে এসো, মানুষের জীবনযাত্রা দেখে এসো, মানুষকে দেখে এসো। অর্জুন এগিয়ে চললেন মানুষকে দেখবার জন্য। অর্জুন যখন সেই শিক্ষানবিশ অর্জুন যখন পাঠ শেষ করে এবার তার প্র্যাকটিসের জন্য, মানুষকে দেখবার জন্য তিনি সশস্ত্রই ছিলেন। তিনি দ্রোণাচার্যের দ্বারা তিনি সমস্ত অস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কোনো দৈবী অস্ত্র প্রাপ্ত হননি। এই এমন সময় তিনি সাক্ষাৎ পেলেন তার আগামী দিনের বন্ধু, আগামী দিনের যিনি তার বন্ধু হবেন, তার সঙ্গে মিলন ঘটলো। সেই সন্দীপনী আশ্রমে তিনি এসেছিলেন, তারও সেখানে শিক্ষানবিশ ছিল, তিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তার সঙ্গে তার সখ্যতা হলো, এই মনের মধ্যে সখ্যতা হলো, এই পরিচয়। কুন্তী দেবী প্রার্থনা করলেন, হে কৃষ্ণ, তুমি সেই আদি সনাতনী, তুমি হয়ে আছো, তুমি পূর্ণ অবতার রূপে এসেছো। তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা, তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি। কুন্তী দেবী সেদিন যে প্রার্থনা করলেন, এটি ওনার কখনোই মনে হয়নি।
ওনার কখনোই মনে চিন্তা আসেনি যে এমন প্রার্থনা করতে হবে। কৃষ্ণকে তিনি স্নেহ করতেন, তিনি তার পুত্রের মতো স্নেহ করতেন, অথচ তার মনে হঠাৎ উদয় হলো তিনি প্রার্থনা নিবেদন করবেন, তাই তিনি প্রার্থনা নিবেদন করলেন। হঠাৎ তার মনে আসলো তিনি প্রার্থনা নিবেদন করবেন। হঠাৎ তিনি জানতে পারলেন, তার চেতনায় উদ্ভূত হলো, আবির্ভূত হলো যে এই বালক এই হলো সেই সচ্চিদানন্দের অবতার রূপ। তাই তিনি তাকে বললেন, তুমি, তোমার কাছে আমি জানি তুমি সেই অবতার রূপে এসেছো, তোমার কাছে আমার একটি নিবেদন, একটি প্রার্থনা। তুমি এই প্রার্থনাটি যদি পারো রেখো, আমি তোমার কাছে এই নিবেদন করি, তুমি অর্জুনকে তোমার সখ্যত্বে বরণ করো, তুমি অর্জুনকে তোমার বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো। অর্জুন ইতিপূর্বেই তার বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন, ওই সেই যখন দেখা হলো এই শিক্ষানবিশির সময়। কিন্তু এখন কুন্তী দেবীর প্রার্থনায় এটি ফাইনাল হয়ে গেল, এটি তার কনসেন্ট এসে গেল, তাই ফাইনাল হয়ে গেল। ভগবানের সঙ্গে তার সংযোগ হয়ে গেল। ভগবানের সঙ্গে তার এই যে সংযোগ, এই সংযোগে তার শেষ অবধি যে ঘটনাক্রমের জন্য মহাভারত বিখ্যাত, সেই সমগ্র ঘটনাক্রমের অন্তিম পর্ব অবধি সেই সংযোগটি চলে গিয়েছে। অর্জুন প্রাপ্ত হলেন সেই সেই সামর্থ্য, সেই সুযোগ, সেই ক্ষমতা। তিনি দেবতাদের কাছে তার অবাধ কথাতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে গেলেন। দেবাদিদেব সেই ক্ষমতা ওকে প্রাপ্ত করালেন, তাকে পাঠালেন দেবতাদের কাছে, যাও, তোমার এখন সম্মুখে অনেক কাজ, তাই তোমাকে এখন শক্তিশালী হতে হবে, আরো এমন হতে হবে জগতে কেউ কখনো ভাবতেই পারে না এমন শক্তি তুমি অধিকারী হবে। তাই সেই তেমন শক্তিরই অধিকারী হয়েছিল অর্জুন। দেবরাজে সবার কাছ থেকে অধিকারী হয়েছিল। অনেক কবি সাহিত্যিক তারা মেলাইন করেছেন অর্জুনকে খাটো করবার জন্য এবং কর্ণকে বড় করবার জন্য চেষ্টা করেছেন অনেক বিখ্যাত মানুষ। তারা চেষ্টা করেছেন কর্ণের মহিমাকে খুব বড় করে দেখিয়ে অর্জুনকে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা। এগুলি সব ভ্রান্ত, এগুলি সব ভ্রান্ত মনের, এবং এগুলি সব যে মনের, সেই মনটি হলো আমাদের যে আদি শাস্ত্র, আমাদের যে মৌল শাস্ত্র, আমাদের যে মৌল ধারা, সেই ভারতবর্ষের মৌল ধারাকে বিঘ্নিত করবার প্রচেষ্টা। অর্জুন সেখানে গিয়ে যে শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা যা দেবশাস্ত্রের যে অধিকারী হয়েছিলেন, সেগুলি তিনি কখনোই প্রয়োগ করেননি, একবার মাত্র করেছিলেন। যখন বিরাট রাজ্যের শেষে, যখন শেষ দিনের শেষ সময়ে সূর্যাস্তে যখন শেষ হবে তাদের ওই পর্বটি, যে বনবাস পর্ব, এবং তাদের যে তারা যে সেই বিরাট পর্ব, সেটি হলো অজ্ঞাত পর্ব। এটি যখন যেদিন শেষ হবে, সূর্যাস্তে যেদিন শেষ হবে, সেই দিনের ঘটনাতে অর্জুন সমগ্র যারা আক্রমণকারী ছিল বিরাট রাজার, সেই আক্রমণকারীদের অর্জুন সেই দিনই সবাইকে একসঙ্গে নিহত করতে পারত, কারণ অর্জুনের একার বাণে সবাই সেদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছে। অর্জুন তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে, তাদেরকে জীবন দান করলেন, প্রাণ দান করলেন। অর্জুন সেদিন যদি সাধারণ যোদ্ধার মতো মনোভাবের অধিকারী হতেন, তাহলে অর্জুন তখন ওইখানেই শেষ হয়ে যেত। মহাভারতের অত্যাচারের কাহিনী ওখানেই সব শেষ হয়ে যেত, আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রয়োজন হতো না। দুর্যোধন আদি সকলেই ওখানে মূর্ছিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অর্জুন ইচ্ছা করলে সব কটির গলা থেকে মাথাটি আলাদা করে দিতে পারতেন, তার মুহূর্ত লাগলো, কিন্তু তিনি করেন। একা অর্জুন সবাইকে একসঙ্গেই অজ্ঞান মূর্ছিত করে দিয়েছে। এই হলো ভগবানের সঙ্গ। ভগবানের সঙ্গ, তারা ভগবানকে সেবা করেছে। এই সেবা করেছেন কেন? হনুমানজি বলছেন, আমাদের রামচরিত মানুষের একটি কথা আছে, সেখানে বলছেন রাম নাম সংকীর্তনে কি হয়? প্রভু রাম অন্তরে জেগে ওঠেন। সবরী মাতার কাছে রামচন্দ্র গেলেন, তিনি দিনের পর দিন ধরে গুছিয়ে রাখছেন আমার প্রভু আসবে। তিনি জানেন না কোথা থেকে আসবে,
তিনি জানেন না কেমন করে আসবে এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে। তিনি একাকী, রোজই তার জন্য সেই ছোট্ট একটি গাছের নিচে কুটির বানিয়েছেন, সেখানে তার একটি ছোট্ট আসন করেছেন, আর প্রতিদিন তিনি পুষ্প সংগ্রহ করেন, প্রতিদিন নতুন করে ফুল তোলেন, আর তার প্রবেশ পথটিকে তিনি ফুল দিয়ে বিছিয়ে দেন। কেন বিছিয়ে দেন? সবরী মাতা বলছেন, আমার প্রভুর যাতে চরণে কোনো লাঞ্ছনা না হয়। যখন আমার প্রভু আসবেন তখন তিনি পুষ্পের উপর দিয়ে আসবেন, ফুলের উপর দিয়ে তিনি হেঁটে আসবেন, যাতে তার চরণে কোনো লাঞ্ছনা না হয়। তার ভালোবাসা এতটা পর্যন্ত গভীর। তিনি রোজই মিষ্ট ফল আহরণ করে আনতেন, আর নিজে একটু টেস্ট করে কামড়ে খেয়ে টেস্ট করে দেখতেন, এটা মিষ্ট তো, আমার প্রভুকে দেব। তাই মিষ্টত্বের প্রয়োজন, তিনি টেস্ট করে রাখতেন। এটি তার কখনো খেয়াল হয়নি ভগবানকে, তার তার যে আস্বাদন করা বস্তু, ভগবানকে তো কোনো পূজার নিয়মে নেই, কিন্তু ওসব তার ভাবনার মধ্যে ছিল না। এতটাই গভীর ভগবানের জন্য ভালোবাসা। আর তার প্রভু তার কাছে একদিন ছুটে আসলেন। প্রভু রামচন্দ্র লক্ষণ সহ সেখানে ছুটে এসেছিলেন সেদিন, যেদিন এসেছিলেন সেদিন বাল্মীকি মহারাজ লিখেছেন, আজ সবরী মাতার মহা আনন্দের দিন। তিনি আনন্দময়কে প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি এতদিন ধরে যারই প্রতীক্ষায় ছিলেন, সেই আনন্দময় তিনি তাকে প্রাপ্ত হয়েছেন। ঋষি লিখছেন, আনন্দ ইতি ব্রহ্ম ব্যাজনাথ, আনন্দাথি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন যতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসন্দিশন্তি ইতি। সহ এষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যাঃ পরমে ব্রহ্মণ প্রতিষ্ঠিতঃ, সহ ইয়ঃ এবং বেদ প্রতিষ্ঠিতঃ, অন্নবান অন্যাদ ভবতি, প্রজয়া প্রসূভি ব্রহ্ম বর্চসেন মহান ভবতি, মহান ভবতি জনঃ। বলছেন ওই হলো আনন্দ। ভগবান কি না, ভগবান স্বয়ংই হলেন আনন্দ। আনন্দ হলো তারই স্বরূপ, তিনি স্বয়ং আনন্দ। সপ্রেম আলোচনা করছেন পরিচরি মাদারের সঙ্গে। 60s মাঝামাঝি এই সময়টা, 60-এর দশকের মাঝামাঝি সময়, মাদার তখন অনেকটা বয়স। ফ্রান্সে খুব প্রবলেম চলছে, ছাত্ররা বিক্ষোভ করছে, ছাত্রদের পড়াশোনার ব্যবস্থাগুলো বিপর্যস্ত, সরকারের কাছে টাকা নেই, তাই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি হতে পারছে না। ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছে, যুবকরা জয়েন করেছে আন্দোলন, তাদের চাকরি নেই, যুবকদের চাকরি নেই, ছাত্রদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভালো নেই, ছাত্র যুবক মিলে আন্দোলন হচ্ছে, সবকিছু একটা বিপর্যস্ত অবস্থা। তার সঙ্গে খুব অর্থনৈতিক অনটন শুরু হয়েছে। ফ্রান্স থেকে তাদের আশা, মীরাও ফ্রান্স থেকে এসছেন, আর সপ্রেমও ফ্রান্স থেকে এসছেন। দুজনেরই সেটি একটি প্লেস অফ কনসার্ন। উনি প্রশ্ন করলেন, মাদার, জগতে এত দুঃখ, এত সমস্যা, তাহলে তো জগৎ তো শেষ হয়ে যাবে। মাদার বলছেন, the divine is for the bliss of everyone. The divine creates the bliss at the time now. The divine has bestowed on the next phase of
the growth of this universe on a blissful shape. বললেন সৎপ্রেম, ভেবো না, এগুলো সব ক্ষণিক, সাময়িক। এসব সাময়িকের থেকে, বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, আনন্দ ফিরে আসবে যখন মানুষ বুঝবে যে আনন্দই হলো জীবনের মূল সম্পদ। সে আনন্দের দিকে চলে যাবে। যখন তার চেতনা আনন্দের দিকে চলে যাবে, তখন আনন্দের পরিবেশ জাগতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কেমন করে হবে? ভগবান তেমন করেই সব গড়ে রেখেছে। তোমার মনের আনন্দ যখন লুপ্ত হয়ে যাবে, তোমার চারদিকের আনন্দের পরিবেশ তখন চলে যাবে। যখন আনন্দের পরিবেশ চলে গেছে বলে মনে হয়েছে, কিন্তু অন্তরের আনন্দ ধারণ করে রাখা গেছে, তিনি ভগবানকে বরণ করতে পারবেন, তিনিই পারবেন সেটি। যিনি ভগবানকে বরণ করতে পারবেন, তিনি দুঃখ সুখ অতিক্রম করে ভগবানের আনন্দের মধ্যে থাকতে পারবেন। 70s এর সূচনা হলো 70-এর দশকের সূচনা। এসব আন্দোলন স্তীমিত হতে হতে আবার 70-এর দশকের গোড়ায় অল্প কিছু হয়েছিল। এরপর থেকে আসলো ম্যাসিভ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ঢেউ। প্রথমে তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি, অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু হয়ে গেল। আর তারপরে একটা বিরাট ঘটনা ঘটে গেল। তাদের মহাকাশ তাদের আকাশযান, এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিং এর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। বিশাল ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল। ইউরোপিয়ান কনসোর্শিয়াম তৈরি হয়ে গেল। ইউরোপিয়ান কনসোর্শিয়াম তৈরি করতে প্রায় 15 বছর সময় লেগেছে। কিন্তু তারই বলতে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের যেটা বেসিক সূত্র, ফ্রান্স সেটি ক্রমাগতভাবে পেয়ে গেছে এবং it was heavily benefited because of that. সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের যে ধাক্কাটি ছিল, সেই ধাক্কা ক্রমাগতভাবে কাটিয়ে উঠে গেল। জার্মানি যেমন বেরিয়ে আসলো তার ম্যানুফ্যাকচারিং দিয়ে, ফ্রান্স ঠিক একই সময়ে তার ম্যানুফ্যাকচারিং দিয়ে বেরিয়ে আসলো। চারদিকে শিল্প কারখানা প্রস্তুত হয়ে গেল। মাদার তখনও শরীরে আছেন। সৎপ্রেম লিখছেন তার দ্য এমার্জেন্স অফ নিউ হিউম্যানিটি, তার মধ্যে একটি জায়গায় লিখছেন যে কনসিয়াসনেস মাদার বিলিভ করতেন, যে শ্রী অরবিন্দের যে কনসিয়াসনেসকে তিনি নার্চার করেছেন, তিনি বলছেন the triple pillar of human civilization. শ্রী অরবিন্দ বলছেন আমাদের ঋগ্বেদে ঋষিগণ বলে গিয়েছেন জগতের আদি সত্য, আদি সময়। আর সেই আদি সত্যকে জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সংগচ্ছুধ্বাং সংবদুধ্বাং সংগো মনাম সৃজানতম দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজনানা উপাসতে সমানি আকুতি সমানঃ সমানি হৃদয়ানি বাহ সমানি আকুতি সমানা সুসহাসতে। বলছেন we have to work for equality, fraternity and freedom. These three have been presented by the sages of India during the Rigvedic period, and this is the ultimate truth the world has to adhere to, and the world has to believe in that first. When the world shall develop the belief in them, believe in human mind, believe in human consciousness, তখন সেটি it will come into the fact of life, তখন সেটি জীবনের ফ্যাক্ট হয়ে চলে আসবে। তাই ঋষি বললেন ব্রহ্ম সনাতন তিনি এই আনন্দেরই একটি রূপ। অর্জুন যখন ভগবদ গীতার প্রথমে যখন তার অর্জুনের মধ্যে একটি ডিপ্রেশন আসলো, অর্জুন অস্ত্র ত্যাগ করলেন, অর্জুন উঠে দাঁড়াতে পারছেন না,
অর্জুন তার রথের উপরে বসে গেলেন, পড়ে গেলেন। অর্জুন দাঁড়াতে পারছেন না। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, হে সখা, আমি উঠতে পারছি না, আমি দাঁড়াতে পারছি না, গান্ডীব হাত থেকে পড়ে গিয়েছে, আমার এসবের দরকার নেই। আমি এই যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজত্ব চাই না, আমি আমার বিজয় গৌরব চাই না, আমি এই এত মানুষকে হত্যা করতে পারবো না, আমি এটা করতে পারছি না। ভগবান অর্জুনকে বললেন, তুমি এমন একটি ক্লীব সূচক কথা বলছো অর্জুন, তুমি তোমার নিজের জন্য এই যুদ্ধে তুমি এসেছো এরকম ভাবছো, এই ভাবাটা তোমার ঠিক হয়নি। তোমার নিজের জন্য তুমি তৈরি হওনি, প্রস্তুত হওনি। তোমাকে ভগবান প্রস্তুত করেছেন একটি বিশেষ তাৎপর্যের জন্য। তোমাকে সেই তাৎপর্য, সেই কর্ম তোমার আরাধ্য কর্ম। তুমি শুধু কর্তব্য কর্মের দিকে মনোযোগ দিচ্ছ, তুমি তোমার আরাধ্য কর্মের দিকে, ইট ইজ ইয়োর, দ্য ওয়ার্ক ইজ এন্ডাউড টু ইউ। এই কর্মটি তোমার নয়, এই কর্মটি ভগবানের। তোমাকে তাই এই কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। তিনি এবার আত্মতত্ত্ব তাকে শেখালেন যে তুমি এই যে বসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরহ পরাণি তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্য অন্যানি সংয়াতি নবানি দেহে। অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন, এই জীবন সেটি একটি আত্মাকে কেন্দ্র করে আছে, আত্মা জীবনকে ধারণ করে আছে, আত্মা অবিনশ্বর। তুমি এই যে জীবনে যে কীর্তি করবে, সেই কীর্তি আত্মাই সংযোজিত হবে, যদি সেটি সুকীর্তি হয়। তুমি যদি আরব্ধ কর্মের মধ্যে যাও, ভগবানের উদ্দিষ্ট কর্মের মধ্যে তুমি প্রবেশ করো, তাহলে সেই ভগবানের উদ্দিষ্ট কর্ম তোমার কর্ম হয়ে চিরজীবী হয়ে থাকবে, চিরকালের হয়ে থাকবে। তাই তো অর্জুনকে তিনি বললেন শ্রেষ্ঠ মানব, শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এই পরিচয়ে অর্জুন প্রাপ্ত হলেন। ভাগবত বলছেন, যখন অনন্য চেতা হয়ে কেউ ভগবান বলছেন, অনন্য চেতা হয়ে যখন কেউ আমাকে স্মরণে রাখবে, আমাকে অনন্য চিত্ত হয়ে যে স্মরণে রাখবে, আমি তাকে তার সকল যোগ, তার ক্ষেম, তার সব আমি তাকে ব্যবস্থা করে দিই। ভাগবত গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একই কথা বলছেন, অনন্যাশ্চিন্তায়ন্তু মাং ইয়ে যো না পর্যুপাসতে তেষাং নিত্য অভিযুক্তানাং ভজতাং প্রীতপূর্বকং দদামি বুদ্ধি যোগং তং মাম উপয়ান্তি তে। সে যাতে আমাকে আরো ভালো করে জানতে পারে, আমাকে গভীরে জানতে পারে, আমাকে সম্পূর্ণ রূপে জানতে পারে, আমাকে আমার প্রকৃত রূপে জানতে পারে, প্রকৃত অবস্থাকে জানতে পারে, আমি তাকে সেই রূপ দিই। সবেরই মাতার কাছে যখন আসলেন শ্রীরামচন্দ্র, একটি ফল তিনি গ্রহণ করলেন। এই ফলটি মাতা সবেরই টেস্ট করে রেখেছেন, সামনেই রেখেছেন। সুমিষ্ট ফল, অত্যন্ত মিষ্ট ফল। সম্ভবত সেটা কোনো আম্র ফল হতে পারে, কি ফল সেটি বলা নেই, মিষ্ট ফল। শ্রীরামচন্দ্র সেই ফলটি কিছুটা ভক্ষণ করলেন, একটা কামড় নিয়েছেন, খেলেন। আহা, কি অপূর্ব! হে মাতা, তোমার কাছে এসে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, তোমার এখানে এসে আমার এমনও মনে হলো যেন আমি দীর্ঘদিন তোমার আশ্রয়ে থাকি। আমি এত আনন্দ উপভোগ করলাম যে আমার সেই সকল আনন্দ যেন এখানে উত্থিত হয়ে গেল, আনন্দ ফুটে উঠল। আমি যেন মনে হলো আমি দীর্ঘদিন ধরে তোমার এখানে অবস্থান করি। মাতা সবরী তার সেই ভগবানকে তিনি তার কাছেই প্রাপ্ত হলেন। তিনি ভগবানকে কাছে প্রাপ্ত হলেন কি রূপে? ভগবান তার কাছে আনন্দ রূপে ধরা দিলেন। তিনি আজ আনন্দ রূপে ধরা দিলেন সেখানে। বিশ্বরূপ যখন দেখা চলছে, অর্জুন প্রথমে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার বিশ্বরূপ অর্জুনকে উপহার দিলেন। বিশ্বরূপ তিনি আরো দুবার উন্মোচন করেছিলেন, কিন্তু কেউ দেখতে পায়। বিদুর কিছুটা দেখেছে, ধৃতরাষ্ট্রের সবাই, আর এই যুধিষ্ঠিরের পীড়নের জন্য যুধিষ্ঠিরও দেখতে পায়। অর্জুন একমাত্র সেটি উপযুক্ত ছিলেন, আর কেউ নয়।
আর কোন ভক্ত এই পর্যন্ত ভগবান আর কোন ভক্তকে তার যে কসমিক ফর্ম অফ গড সেই দৃষ্টি কেউ প্রাপ্ত হয়নি, সেই দর্শন আর কারোরই হয়। গোপীগণ ভগবানকে ভালোবেসে ভগবানের ভালোবাসার রূপটি পেয়েছে, ভগবানের প্রেমের রূপটি দেখেছে। অর্জুন তার প্রথম ভীষণ ভয়াবহ এই ভীষণ রূপটি দেখলেন, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছে। এবার অর্জুন তার স্তিমিত, শান্ত, সুললিত, স্নিগ্ধ রূপ সেখানে দর্শন করলেন। তাই অর্জুন তখন তাকে স্তব করতে শুরু করলেন। অর্জুন বুঝলেন ইনি সেই আদিদেব, ইনি সেই যার কথা আমি শুনলাম তোমার কাছে। আত্মতত্ত্ব বলতে গিয়ে তুমি নিজে যা বললে তুমিই হলে তাই। ত্বামাদিদেব পুরুষ পুরাণ স্তমস্য বিশ্বস্য পরম নিধানম বিদ্বাসি বেদাঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততম বিশ্বম অনন্ত রূপ। वायुर्यमग्नि वरुण शशांक प्रजापतिश्च प्रपीतामह। नमस्ते नमस्ते सहस्रकृत्य तस्मात् प्रणमामि नमस्ते नमस्ते। अर्जुन ভুলুণ্ঠিত হলেন, অর্জুন ভগবানের কাছে প্রণত হলেন, অর্জুন ভগবানকে বরণ করলেন, ভগবান তাকে জানতে পারলেন তার সেই আদি সনাতন রূপ। যে আদি সনাতন রূপ এই সমগ্র সৃষ্টির যা যা উপকরণ রয়েছে সবই সেই আদি সনাতন রূপের একটি প্রকাশ। ঋষি বলছেন ইহা সর্বজ্ঞ সর্ববিদ যস্য এষঃ মহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্মপুরে হি এষঃ ওমন আত্মাহ প্রতিষ্ঠিতঃ। যিনি জানতে পেরেছেন এই বিশ্ব মাঝে তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন, তিনিই একমাত্র ওই মহাশূন্য হৃদয়ের মাঝে, হৃদয়ের জীবের হৃদয় মন্দিরের মাঝে, হৃদয়ে কন্দরে যে মহাশূন্য বিরাজ করছে হৃদয় গুহার মধ্যে, সেই হৃদয় গুহার মধ্যে তিনি তখন জানতে পারেন। একজন আমেরিকান সায়েন্টিস্ট, জিনিওলজিস্ট, বহু পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন, বহু বহু পুরস্কার। ডিয়ান হ্যামার, জিন অফ গড। এক কথা হলো গডস জিন। তিনি ইউএসএ তে কিছুদিন হার্ভার্ডে পড়াশোনা করেছেন, কিছুদিন প্রিন্সটনে, তারপর আমেরিকান সোসাইটি অফ জিনোলজি তিনি ডিরেক্টর ছিলেন। তার সঙ্গে জেন সায়েন্টিস্ট, জেন স্পেশালিস্টদের সঙ্গে আলাপ হল। জাপানে চলে আসলেন। ওদের একটি গুণ হলো ওরা যেটা জানতে চায় সেটি ভালো করে জানতে চায়। উনি চলে আসলেন জেন ফিলসফি জানবার জন্য। জেন ফিলসফি হলো ব্রহ্মতত্ত্বেরই একটি রূপ, নিরাকার নির্বিশেষ ভগবান, সেটি জেন ফিলসফির মূল কথা। ইয়ান আমার জাপানে আসলেন, কিয়োটো শহরে ওদের যে যারা এই প্র্যাকটিস করেন যে তাদের মূল সেখানে তানাকি তানাকু দুজনেই সেখানে ছিলেন, বাবা আর মেয়ে। এই দুজন মহা সাধক ছিল, এরা ব্রহ্মজ্ঞান। এদের মধ্যে নির্বিকল্প সমাধি এই দুজনের মধ্যেই ছিল। বাবা যে সাধন সেটি তার কন্যা সেই সাধনটিকে বরণ করে।
দুজনে খুব উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, বাবা অধ্যাপক ছিলেন, কন্যাও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বাবার ফিলোসফিক্যাল স্ট্রিমে জয়েন করেন। আস্তে আস্তে তিনি গ্রো করেন। ওরা একটা বড় হারমিটেজ করলো, ওইটাই গ্লোবাল হেডকোয়ার্টার হলো, জেন ফিলসফির গ্লোবাল হেডকোয়ার্টার। ওখান থেকে ওদের একটা মিশন চায়নাতে গেল, হংকং এ গেল, একটা মিশন টিবেট হয়ে ইন্ডিয়ার দিকে আসলো। আমাদের নর্থ ইস্টার্ন এরিয়া গুলোতে অনেক জায়গায় ওদের ইয়ে আছে, হিমালয়ের বেশ কিছু জায়গায় আছে, এখনো আছে, অল্প অল্প আছে। ইস্ট এশিয়া, সাউথ এশিয়া সব জায়গাতে মোটামুটি ভাবে ছড়িয়েছে। নর্থ কোরিয়া, এখন যেটি সাউথ কোরিয়া, কোরিয়ার দুটো অংশেই ছড়িয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার বেশ কিছু দ্বীপে ছড়িয়েছিল। মালয়েশিয়ার রাজধানীর উপকূলে সেখানে ছড়িয়েছিল। এছাড়াও আরো এশিয়ান রিজিয়নে আরো বহু জায়গাতে সেটা ছড়িয়েছে, বার্মা টার্মা পর্যন্ত। ডিয়ান হ্যানার সেখানে গেলেন, সেদিন উনি একদম ফাইনালি তিনি প্রায় 6 মাসের একটা ছুটি নিয়ে গেছেন, ভেবেছিলেন ওখান থেকে আবার ফিরে এসেই করবেন। উনি এক্সপার্ট ছিলেন জিন ফিলসফি, জিনোলজি। হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য টপ মোস্ট এক্সপার্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আর একই সঙ্গে উনি স্টিফেন হকিংস এর ব্ল্যাক হোল থিওরির খুব স্ট্রং সাপোর্ট ছিলেন, এবং ওনার দুটো মিলে উনি একটা অসাধারণ সুন্দর পেপার করলেন, সেটি আমরা মেনশন করবো এখন। সেটা লিখলেন দ্য গডস জিন। বলছেন তানাকির এই মানে দ্য ডটার হ্যাড ট্রেন্ড হিম, ওনাকে শেখালেন কিভাবে ধ্যান করতে হয়, কিভাবে ধ্যানে ডুবে গেছে। এরকম একের পর এক, দিনের পর দিন চলছে 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 চলছে, একটা তো এরকম অনেকদিন চলবার পরে হঠাৎ একদিন বলছেন, I got hold of this glimpse of black hole within myself, and I understood what Taraki had said me in the beginning, that you look at your cave of heart, there you'll find that a huge hole is there. And inside that, you'll find a glowing sun within. When you enter, you'll find it's totally black. When you get inside, you'll find that it's dazzling, it's glowing, it's having that, cosmic illumination like the sun. বললেন তুমি ধ্যান করো, ধ্যান করো, ধ্যান করো, আরো ধ্যান করো, ধ্যানে ডুবে যাও, তোমার হৃদয় খুঁজে নাও, ওর মধ্যে ঢুকে যাও। হৃদয়ের মধ্যে তোমার যে প্রকোষ্ঠগুলি আছে তার মধ্যে তুমি হৃদয় গুহা খুঁজে পাও, তার ভেতরে প্রবেশ করো। যখন তুমি প্রবেশ করছো তোমার চেতনা, তখন দেখছো সেখানে যেন একটা গভীর গাঢ় অন্ধকার। সেখানে তুমি তোমার চেতনাকে নিয়ে এগিয়ে চলো, আরো প্রবেশ করো। বলছেন কেমন করে না, অনুমাত্রায় তুমি অতি ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছো, সেই অতি ক্ষুদ্র হয়ে সেই চেতনা তোমার প্রবেশ করছে, অনুমাত্রায় তুমি সেখানে গিয়েছো। In a nuclear form, your consciousness enters within the cave of your heart in a nuclear form, and you find that there is a cave, and the cave, inside the cave you find there's the infinite darkness. Don't stop, you proceed further, you'll find
But inside that, there is a huge glowing sun giving illumination. Now you receive the light from you. ওদের এই পর্যন্ত। এরপরে আর ভগবানের কথা আমাদের ঋষি বলছেন, হ্যাঁ, বলছেন কেমন করে? দিব্যে ব্রহ্মপুরে হি এষো বহুমান আত্মা প্রতিষ্ঠতি। তুমি এই বিশ্বের মধ্যে বসে আছো, এখানেই ভগবান তার দেবরূপ নিয়ে অবস্থান করে আছেন। এখানেই তুমি তোমার অন্তরের মাঝে ডুবে যাও, এখানেই তুমি তোমার ধ্যানে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করো। এখানেই তুমি তোমার মহতি ধ্যানে যখন আত্মস্থ হয়েছে মন, বাইরের সকল প্রভাব মুক্ত হয়েছে মন, এমন ক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে যাবে তোমার চেতনা তখন অনুমাত্রায় তোমার হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করছে। বলছেন ওটা হলো ব্রহ্মপুর। ঋষি বললেন এই ব্রহ্মপুরে তুমি চলে গিয়ে, ব্রহ্মপুরে ঋষি যে বর্ণনা করেছেন তা নাকি সেই একই বর্ণনা জ্ঞান আমাকে দিয়েছেন, সেই একই বর্ণনা। Perhaps Kanaki had the translation of what the sages of Vedas had mentioned several thousands, 20,000 years before, when Kanaki could identify that. ঋষি বলছেন ওই ব্রহ্মপুরে এগিয়ে যাও, ওখানে ঘন গভীর অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে যাও। জ্ঞান আমার বললেন, oh yes, I have discovered that black hole. And I have got the black hole within myself. And the black hole is not black. What I find is black hole has got an end, and an end is, glowing sun inside the black hole, which is not visible from outside. It's so black, so dark, that it covers all the lights from outside. তাই তো কেউ দেখতে পায়, ওর হার্ট কেটে সেটা দেখা যায়, হার্ট খুলে তার মধ্যে ওই রে দিয়ে ওসব দেখা যায়। চেতনার জাগরণ হয়েছে, যখন সেই চেতনার জাগরণ হবে তখন আমরা দেখব সেই আত্মা সেখানে হৃদয়ের অন্তঃপুরে, যেটি ব্রহ্মপুর, ব্রহ্মপুরে তিনি অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। বলছেন তাকে যদি জানা যায়, বলছেন মনোময় প্রাণ শরীর নেতা প্রতিষ্ঠিত অন্য হৃদয় সন্নিধায় তদ্বিজ্ঞানেন পরিপুষ্যন্তি ধীরা আনন্দ রূপং অমৃতং ইয়ৎ পশ্যতি। ওই হলো ভগবানের সেই ব্রহ্মের সেই আনন্দ রূপ, ব্রহ্মানন্দ। এই আনন্দ রূপকে যখন জানা হবে, সেটি হলো ব্রহ্মানন্দের সূচনা। তখন তার মধ্যে ব্রহ্মানন্দের সূচনা হবে। তখন কেমন অবস্থা হবে? ঋষি লিখলেন বিন্দতে হৃদয় গন্তি ছিন্দন্তি সর্ব সংশয়। বিন্দতে হৃদয় গন্তি ছিন্দন্তি সর্ব সংশয় শ্রীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাপরে। বলছেন যতঃ বাচ নিবর্তন্তি অপ্রাপ্য মনুষা সহ আনন্দং ব্রহ্ম বিজ্ঞান সহ ভবতি কুতচেত। আনন্দ এসেছে তোমার জীবনে ভগবানকে জানবার জন্য, যিনি অন্তরে প্রবেশ করেছেন, অন্তরে ডুব দিয়েছেন। তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন ডুব 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 ডুব, বারবার ইনি ওই গান করছেন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারবার এই গানটি করতেন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন। ডুব ডুব ডুব, ডুবে যাও ডুবে যাও ডুবে যাও, হৃদয় সাগরে ডুবে যাও। হৃদয় সাগরের মধ্যে যে অন্তর্গত হয়ে আছে, যে হৃদয় গুহা, সেখানে ডুবে যাও, সেখানে প্রবেশ করো, ডুবে যাও, সেখানে অনুমাত্রায় প্রবেশ করো। সেখানে যে অন্ধকার গুহার, সেখানে গিয়ে তুমি আলোককে প্রাপ্ত হও। সেই আলোকই তোমার ভগবান সেখানে অবস্থান করে আছেন। ওই তোমার মধ্যে আত্মা রূপে তিনি অবস্থান করে আছেন। তিনি পরমাত্মা, তিনি আত্মা, তিনি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন।
তিনি জীবনের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন, তাকে জানাই সব জানা হলো। তাকে জানলেই আনন্দ প্রাপ্ত হলে তাকে জেনে সেই আনন্দ জীবনে প্রবাহিত করে। বলছেন ওই আনন্দ জীবনে ভরপুর করো। তুমি কেমন না তুমি, বলছেন যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিদ হয়েছেন, তিনি তার মহিমায় জগৎময় ব্যক্ত করতে পারবেন। ভগবানকে জেনেছো, ভগবানের মহিমা জগৎময় ব্যক্ত করো। ভগবানের মহিমা যখন ব্যক্ত করবে, তখন ব্রহ্ম সনাতন তোমার জীবনকে আবিষ্কার করবেন। বলেছেন ঋষি, যেমন নদীগুলি গিয়ে সাগরে মিলিত হয়ে সমাহিত হয়ে যায়, তেমনি তোমার চেতন এখন ব্রহ্ম চেতনে মিলিত হয়ে ব্রহ্মময় হয়ে যাবে। তোমার জীবন ব্রহ্ম চেতন আনন্দের মধ্যে ভেসে যাও। ভগবানের আনন্দ, দিব্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ। ঋষি বললেন এই হলো আনন্দের খান। এই আনন্দকে হৃদয়ে বরণ করে নাও। বললেন তাকে বরণ করতে হবে কেমন করে? না, তোমাকে আত্মস্থ হতে হবে, অন্তরে প্রবেশ করতে হবে, অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে হবে, অন্তর মাঝে যেতে হবে, অন্তর মাঝে দিয়ে তাকে প্রাপ্ত হয়। প্রভু সচ্চিদানন্দ পরম সনাতন, তিনি চাইছেন তার মধ্যে সেই আনন্দের চেতনা জাগ্রত হবে। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করছে। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। মানসী প্রতিষ্ঠিতাম। আবিহি আবিহি মেধি, ধীমেধি বেদস্যামানিস্তः শ্রুতং মে মা প্রহসিহা। দস্যমানিস্তः শ্রুমে মা প্রহসিহ। অনিনোদিতেন অহোরাত্রাং সংদধামি। অনেনোদিতেন অহোরাত্রং সংদধামি। বদিষ্যামি সত্যাং বদিষ্যামি। বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি। মামবতু তদ্বক্তারমবতু। তৎমাংবতু তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম অবতু বক্তারম অবতু বক্তারম। অবতু বক্তারম অবতু বক্তারম। শান্তি শান্তি শান্তি। ওম শান্তি শান্তিঃ। আপায়ন্তু মম অঙ্গানি বাণচক্ষুঃ। ওম আপ্যায়ন্তু মম অঙ্গানি বাণচক্ষুঃ। শ্রোত্রমাথः বলम् ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। শ্রোত্রমাথः বলम् ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি।
सर्वं ब्रह्म निषदाम् सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकारो माहं ब्रह्म निरकुर्यात् माम ब्रह्म निरकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु निराकरणमस्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ॐ शान्ति 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 शान्तिः ॐ सौनो भवतु सौनो भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै सर्वावहै अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधितमसु विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्नो मित्रः शान्वरुणः शान्नो भवति हरिः ॐ शं मित्रः शं वरुणः शं भवति हरिओमः शान्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शान्नो विष्णुरुक्रमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमो ब्रह्मणे नमो वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्भक्तारामवतु मामवतु तत्तारामवतु मामवतु
Avadvakaram avatu mam avataram. Om Shanti 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 Om Om Shanti Shanti Shanti. Om Bhadram Karne Vishram Deva Om Om Bhadram Karnevi Shanvam Deva. Bhadram Bhushima Akshaviyajyotraha Bhadram Bhadram Pashemo Akshaviyayaham. Yam Gai Chutubhang Shatanu Dhirayangai Tushtvang Tanuvihi. Devahi Tang Yatayu Vashemuddhivohitam Yarayu. Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti. আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব। নাও 2 minutes meditation all of us together. যিনি যেখানে আছেন সেই অবস্থায় আমরা 2 মিনিট ধ্যান করব। সবাই এখন 2 মিনিট ধ্যান, 2 minutes meditation.
জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানে শেষ করছি। আমরা আবার আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম সন্ধ্যে 5:30 আমরা মিলিত হব আগামী রবিবার। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। ভালো থাকবেন সবাই। অল দ্য বেস্ট। উইশ ইউ অল দ্য